नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 8 अक्टोबर मंगलवार आज रही देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने 5 ରୁ 10 मिनिट समय दे देश विदेश एवं आपण जिलार खबर देखिपारे तेज ता पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध आपणकर जिला को भल पाउथिले निश्चित आपणकर जिलार ना कमेंट रे लिखिबा सहित वीडियो को गोटे लाइक करदेबे और वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे मुख्यमंत्री दशहरा रे कौन घोषणा करछन ता सहित सुभद्रा टंका किए किए पाइबे एमिति अनेक योजना खबर सहित 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही तेबे चलतु खबर उपर नजर पकाइबा आसला 1 टंका परीक्षा मूलक भाव सुभद्रा खाता को गला टंका आ 9 तारिख रे द्वितीय पर्याय मिलिबो प्रथम किस्ती तेबे एबे समस्त अकाउंट को जाइछि 1 टंका जदि आपनक अकाउंट को जाइनि निश्चित आपण जिला सहित कमेंट रे लिखिदेबे आपण पाइचंदी कि नाही तेबे 9 तारिख रे प्रथम किस्तीर द्वितीय पर्याय संपूर्ण हेबा पई जाउछि आ कुहा जाउछि जे 40 लाख हिताधिकारी को मिलिबो प्रथम पर्याय रे मिलिथिला 25 लाख आ सेकंड पर्याय रे 40 लाख आउ बाकी जेतिक रहिले हिताधिकारी माने थर्ड एवं फोर्थ चारोटी पर्याय रे मिलिबो टंका बोली कुहा जाउछि जे मार्च 18 तारिख सुधा सब हिताधिकारी को टंका मिल जिवो आउ गुटे कथा बड़ खबर मध्ये कहिसेंती जो लोक हिताधिकारी कोटिए पहुंचे से जन को पुरस्कार देवे उपमुख्यमंत्री तेबे आपण माने अकाउंट लिंक करबा सहित आपणकर जेतिक सब पेंडिंग अछि सब किछि काम सरी दियंतु जहा फल रे आपण को तुरंत टंका मिलिबो बारिपदार एक आयोजन रे सेही समय मुख्यमंत्री टंका दे बोली कुआ जायछि तेबे 9 तारिख दिन दिन 2टा पर टंका आपणक अकाउंट को आसियो बोली कुआ जाउछि तेबे जदि आपणकर किछि लिंक प्रॉब्लम अछि किछि आपण फील्ड वेरिफिकेशन पेंडिंग अछि तुरंत जाई जनसेवा केंद्र रे कराई नियंतु आ आपण जदि टंका पाइना कमेंट मध्य करंतु नेक्स्ट खबर ऊपर नजर पकाइबा तेबे दीपावली रे सरकारंकर बड़ भेटी दीपावली रे मिलिबा पई जाउछि एलपीजी गैस मागणा रे तेबे प्रत्येक महिला को प्रत्येक हिताधिकारी को मिलिबो एही गैस उज्ज्वला योजना रे जो गैस सिलेंडर अछंती ताकू सब मागणा गैस मिलियो बोली कुहा जाउछि राज्य सरकार एभली घोषणा करिसंती तेबे कुहा जाउछि जे पाखापाखि 80 कोटी परिवार उपकृत हे बोली कुहा जाउछि उज्ज्वला योजना जेते सब लोक अछन समस्त को दीपावली रे सरकार भेटी देउचंती आउ एही योजना रे अधिक लाभवान हेबे महिला माने असुविधार सब दूरेई जीवो आ मागणा गैस मध्य मिलिबो तेबे केउठी मिलिबो आपण माने जानले आश्चर्य हेबे ओडिशा रे नुहे यूपी रे उत्तर प्रदेश रे मिलिबो मागणा गैस आ सेपटे महाराष्ट्र रे मध्य कहिचन जे खूब जल्दी गैस पाई कि 1000 टंका सब्सिडी आसीबो माने गैस मध्य मागणा मिलिबो पूजा पाई तेबे ओडिशा रे एपर्यंत कोनोसी घोषणा करे जायनि एपटे किछि लोक अभियोग करछन्ते सुभद्रा टंका गोटे फेज को मिलछि बाकी 96 लाख आवेदन करछन्ते एपर्यंत हमकु मिलि नाही आ सेपटे सब दर वृद्धि होछि परिबा तेल लुण डाली सब बढ़ी जाइछि तेल 25 टंका पड़िछि परिबा 80 ରୁ 90 टंका ହେଇछि आमे खाइबु कोन आम टंका हमकु बुलेई बंकी देउछन्ती सरकार किछि दिन पूर्वे घोषणा होइतिला जे स्कूल रो सब पिलांकर यूनिफॉर्म बदलिबो गेरुआ रंग हेबो तेबे पुणी एबे आउ गोटे बड़ बड़ खबर आछि बदलिबो सरकारी कार्यालय रो रंग कांथर धार नाली एवं कमला रंग मिलित हेबो तेबे राजनीति जोरदार चलीची एपटे टंका उपरे टंका खर्च चलीची यूनिफॉर्म बदला जाइची आ सरकार कार्यालय को रंग मध्य बदला होची सबुटी स्टाम्प बाजुची दलर तेबे किछि लोक मध्य अभियोग करछन्ती जदि एसबु पय सरकार टंका खर्च करछन्ती तेबे योजना उपरे काहेकि लेट करछन्ती आ एपटे गरीब लोकटिए भत्ता टंका पय मध्य अपेक्षा करूची आ सरकार एपटे मध्य टंका खर्च करूछन्ती तेबे यूनिफॉर्म बदलिबा किछि आवश्यक नथिला शिक्षक को नियुक्ति दियो एमिति किछि कहिबारु 16,000 शिक्षक को नियुक्ति देइचन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तेबे चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पका तेबे एई फटोटी के आपण माने देखंतु पल्सर बाइक रे आसी झांपी नेले सुना चेन एपरि एक घटना घटिछि बालेश्वर जिला गोपालपुर थाना अंचल रे तेबे आपण माने भाबुथि एटा तो गोटे सैंपल कथा सिंपल कथा किंतु थाना आगरे एभली एक घटना घटिछि जणे स्कूटी जगे जाउथिले आ तुरंत तांको सुना चेन लुटी नहीं गले तेणु पूजा बजार रे एबे कुहा जायछि जे दुर्बृत्त माने बहुत अटैक करिवे आपण माने सुना गणा पिंधिकी आसिया पई मना करछन्ती सरकार ता सहित मध्य सुचित्रा और तांको ससुर दुर्बृत्तଙ୍କ पीछा करथिले किंतु निराश होया परे सीधा आसे फांडीर अभियोग करथिले अभियोग पई पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत करिछि किंतु लुटेरा माने धरा पड़ी नांती
ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବେଳେ ଜୁଇରୁ ଉଠି ବସିଲେ ମୃତ ଘୋଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କିଏ କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣା କଟକ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପୁରୁଣା କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରବି ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ଘର ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେପଟେ ଖବର ପାଇଁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଡିଥିଲେ। ଏପରିକି ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଜୁଇ ସଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରିୟଜନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସୀତାରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଉଠି ବସି ପଡିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ ଘୋଷିତ ରବି। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ ଏହା ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଜୁଇରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର ଏଭଳି କିଭଳି ଭୁଲ କଲେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚମତ୍କାର, ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି ରବି। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ କି ବଡ ଖବର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଲୋକ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଇ କେୱାଇସି କରିଦେବେ। ଇ କେୱାଇସି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କଟିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କଟିଗଲାଣି। ତେବେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଲୋକ ଇ କେୱାଇସି କରିସାରିଲାଣି ଆଉ ବାକି ଯେତିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇ କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ମାସର ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି ଡେଟ୍, ଆପଣମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିଦେବେ। ଆଉ ଇ କେୱାଇସି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟାଯିବ ଆଉ ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଏବେ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ସୁଦ୍ଧା ଆଳୁ ବିହନ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଫୋକସ ଦେବ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିବ ଆଳୁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଆଳୁ ମିଶନ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଫେଲ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଳୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଆଳୁ କିଲୋ ରହିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ବାହାରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ପିପିପି ମୋଡରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରାଯିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ଆଉ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବା କିପରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିଛି ବିଭାଗ। ତେବେ ମଦକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ପାଖରେ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଦେଶୀ ମଦ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠି ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ପୋଲିସ ଧରୁଛନ୍ତି, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଧରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦେଶୀ ମଦ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦେଶୀ ମଦ ଖାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଦ ଦୋକାନ 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂଜାରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଉ ନିଶା ମୁକ୍ତ ହେବ ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ ପୂଜାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭସାଣି ବା ପୂଜାରେ ମଦ ପିଇଥିବେ ବା ନିଶା ଖାଉଥିବେ, ଯଦି ଧରା ପଡନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଥର କୁହନ୍ତୁ, ମଦ ଦୋକାନ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଲେ ଭଲ ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଭଲ? ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ, ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ନଭେମ୍ବରରୁ ଅଧିକ ଆସିବ ଦରମା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଡର ଜାରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୂଜା ବଜାରରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ ଭେଟି। ନଭେମ୍ବରରୁ ଆସିବ ଅଧିକ ଦରମା, ତା ସହିତ 34% ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଅଧିକ ମିଳିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବଢିବ, ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଝିଅ ବିବାହ କରିବାର ଥିଲେ ଆସିବ ଖୁସି ଖବର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ମାଲାମାଲ, ସରକାର କରିବେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ ଯୋଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଧମାକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର 71,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏହା ପିଏମଙ୍କ ସଗୁନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଜନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାଁ ସଗୁନ ଯୋଜନା। ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ କିଏ କିଏ ଏ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଜନାରେ 31,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ବଢାଯାଇ 71,000 ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଗୁନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ 71,000 ଟଙ୍କା ବଢାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ ଖବର, 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେନି ଚାଷୀ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ବଡ ଘୋଷଣା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଋଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଫେରେଇବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଧ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଷାନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରେ ଋଣ ନେଇଥିବା ପରିଶୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଧ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସୁଧ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଛଡା ଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କୁ ସୁଝିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଅଫର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହେବ ଟର୍ମିନାଲ 3। ଆଉ 2 ବର୍ଷର ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରାମନ ନାଇଡୁ। ତେବେ 20ଟି ସହରରେ ଦେଶ ବିଦେଶର 4ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏବେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 80 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟର୍ମିନାଲ 3 ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଶେଷ ଖବର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ସଂକେତ ହାର୍ଟ ଆଟାକର ଲକ୍ଷଣ ଆଦମ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ହୃଦଘାତ ଆସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ହୃଦଘାତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 1 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। 1 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଯୁବପିଢି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ଆସି ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କଣ ସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ହୃଦଘାତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ଜୋଳାପୋଡା ହୋଇପାରେ। ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ମେଡିକାଲ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କ ବାମ ହାତ, କାନ୍ଧ, ଜଙ୍ଘ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଯଦି ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ହୃଦଘାତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବା, ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ହୃଦଘାତରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଅଜବ ଅଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତେଣୁ ବିପି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲା ହୃଦଘାତର କିଛି ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।